সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল হরি বল প্রেম শ্যাম গৌর শ্রীরাধ শ্রীকৃষ্ণ বলি হে প্রভু শ্রী শ্রীনিতায় চৈতন্য অদ্বৈত শ্রীমতি রাধা রানী কি জয়। अपना गुरु वैष्णव की जय, माता पिता की जय। उपस्थित सुधी सुत्रीनारायण मंडली की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवत की जय, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। सम्मानित ग्रामवासी की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गौराधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम खण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नार्धिकं तत्त्वं नार्धिकं तपः तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पिता सर्व पिता धर्म पिता परमं तपः पितॄपीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौर्ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ईश्वर परम
सर्वकारण कारणं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। ओम सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसी दैव प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्तिपदे देवी सत्यव्रतये नमो नमः। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमो नमः। ओम पंचतत्मात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट श्री रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশয় অভীষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই যার মুই তার দাস তা সবার পদরেণু মূল পঞ্চগ্রাসে। এই ছয় গোসাই জপে দলে করে নামাসে রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশে। মনের আনন্দে বল হন ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্মে মজাইয়া মন। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় নমঃ। ওম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় নমঃ। ওম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় নমঃ। ওম পার্থায় প্রতিপুরিতাং ভগবত নারায়ণেন স্বয়ং ব্যাসেন পরিধান পুরাণমূল মধ্যে মহাভারতে অদ্বৈতমৃত বর্ষিণী ভগবতী অষ্টদশাধ্যায়িনী অমৃতামনুসন্ধান ভগবতী গীতে ভবদেশিনী। ওম নমো হস্তে ব্যাস বিশাল বুদ্ধ ভূলবিন্দায় পত্রনেত্র ये भागवतल्य पूर्ण प्रज्वलितं ज्ञानमय प्रदीपम्। ओम प्रपन्न पारिजाताय चक्रवर्ती गोपाले ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम सर्वभूषणकामवृद्ध गोपाल नंदन पार्थवचस्वरूपभक्तवृन्दं गीतामृतमहम्। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं दैवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम भीष्म गुणोत्तम देव गांधारीमुत्पला शल्यग्राहपतिपेन बहन कर्णेन पराकुला अश्वत्थाम दुर्गण घोर करबुद्धुना पद्मिनी श्रुति नकुल पांडवेरनि कोदर्तक केशव। ओम पराशक्ति पदसर्गोलं तदागुणोत्तमं नमात्तरं मुखशरं हरिकरशं बाहुलं भुजं लोकसदर्शन पदेव हरते विमानंदरा भवद भारत पंकजं कलिमल प्रथम सिंह श्रेयसे
মুখং করুণ পাতলং পঙ্গমূলং হয়তো গিরিম যত বিপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম যং ব্রহ্মর্তেন বিদ্যস্তব্য দেবদর্শনকম পরিসন্ধিজন সামদা ধ্যানবদুর্গতেন মনসে প্রসঙ্গজন যোগিয়াম যশান্তন নামদেশাসুরগণদেবায়ে তস্मै নমঃ। ওম শুক্লাম্বর ধরম বিষ্ণু শশিবর্ণম চতুর্ভুজম প্রসন্নবদন ধ্যায়তে সর্ববিঘ্ন উপশান্তয়ে। ওম দারিশব্দ সমন সর্বাত্মা উপক্রমে জন্মত্তম নমামি গজাননম। নমো ধর্মায় মত নমো কৃষ্ণায় বদসে নমস্কৃত ধর্মান বক্ষে সনাতনম। নারায়ণ নমস্কৃতম নরং চৈব নরোত্তমম দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়তুম। ওম ব্যাসায় বসিষ্ঠনপ্তারং শক্তি পুত্রং কৌশম পরাশরাপ্তজন বন্দে শিবতাতং তপোনিধিম। ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণুবে নমো বৈ ব্রহ্মপুত্রে বশিষ্ঠায় নমো নমঃ। অচিত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্রহ্মবাহুর পরিহরি অভার লোচন শঙ্কর ভগবান বাদরায়ণী। ওম ভক্তানি পঞ্চদায়নি পঞ্চদয়ান ক্রমাৎ দশধ্যায় ভগবতোমুদ্রে পদম্বুজে এই ব্রহ্মপদশধ্যায় গীতা পামুত্তরীশ্বরী জ্ঞান মাত্রেণ মহাপাতকনাশিনী। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম হরি ওম তৎসৎ। চন্ডীচড়া আপারবাই শ্রী শ্রী গীতা সংঘ কর্তৃক অষ্টমতম বর্ষ 24তম দিবসে আপনাদের শ্রী সম্মুখে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার অমৃতময় বাণী আলোচনার জন্য আহ্বান করেছেন। তাই উপবেশিত সমবেত অমৃত পিপাসু ভক্তবৃন্দ, ভক্ত এবং ভগবানের পরম সক্ষতম স্থান, যে স্থানে আমরা সকলে উপবেশন করছি, এটি ভগবানের অত্যন্ত সক্ষতম স্থান। এই স্থানে ভগবানকে অনুভব বা উপলব্ধি করা যায় এই ভক্ত সঙ্গে। তাই অমৃত পিপাসু ভক্তবৃন্দ সকলের চরণে আমি প্রথমে অধমার্থ ক্ষমা প্রার্থনা করছি। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা আলোচনায় যদি আমার দক্ষিণ ত্রুটি ঘটে তাহলে আপনারা নিজ ভুলে এই অধমকে মার্জনা করবেন। তার জন্য সকলের চরণ বন্দনা করছি এবং সেই সাথে এই ইলেকট্রনিক্সের মাধ্যমে যারা কথা শ্রবণ করছেন গৃহ থেকে তাদেরও চরণ বন্দনা করছি। আমার অপরাধ যেন মার্জনা করেন। ওম বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। আপনারা সবাই আমার শ্রদ্ধা এবং বিনম্র পরিপূর্ণ ভক্তি গ্রহণ করুন। হরে কৃষ্ণ। আপনাদের সকলেরই সুপরিচিত, অপরিচিত কাহারই নয়, এই মূর্তিকে অনেকবার দর্শন করেছেন। আমারও সৌভাগ্য হয়েছে আপনাদের মতো ভক্ত দর্শন করে। এই জীবদ্দশায় এই দেহটিকে টিকিয়ে রেখে আপনাদের মতো ভক্তের সান্নিধ্যে এসে ভগবানের যৎকিঞ্চিত কথা, ভগবানের যৎকিঞ্চিত গুণকীর্তন করতে সক্ষম হই একমাত্র আপনাদের মতো ভক্তের অশেষ কৃপার দ্বারা। আপনাদের যদি কৃপা না থাকতো তাহলে আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিতি হতে পারতাম না। ভগবানের অপার করুণা এবং আপনাদের অশেষ কৃপায়, আপনাদের আশীর্বাদে
আপনাদের পদরেণু দ্বারা আশীর্বাদ প্রদানের কারণে প্রতি বছরই আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়। দেখতে দেখতে যে অষ্টমতম বর্ষ সেদিন যেন শুরু হয়েছিল এখানে এই অঙ্গনে অনুষ্ঠান, দেখতে দেখতে 8টি বছর প্রবেশ করেছে। দুর্ভাগ্যবশত সপ্তমতম বর্ষে আপনাদের সাথে কুশল বিনিময় হয়নি এবং এই অঙ্গনে আলোচনায় আসতে পারেনি। অষ্টমতম বর্ষে আবারও আপনাদের সম্মুখে আসা হয়েছে, প্রতি বছরই আসি। একটিবার শুধুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছিল, চতুর্থ বর্ষে আপনাদের সম্মুখে আবারও এসে উপস্থিত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। এই অষ্টমতম বর্ষের 24তম দিবসে আসলে আপনারা যে কতটুকু ভাগ্যবান, যারা কায় মানবকে মনকে স্থির করে প্রতিনিয়তই ভগবানের কথা শ্রবণ করছেন। এটি জীবনের অশেষ পূর্ণ কর্ম ব্যতীত কাহার পক্ষে 30 দিন একটি অঙ্গনে উপস্থিত হয়ে কথা শ্রবণ করার মতো সামর্থ্যতা থাকে না, যা আপনারা অর্জন করেছেন। কারণ এই মনুষ্য জন্ম লাভ করতে যে কত মাতৃগর্ভে, কত মাতৃজঠরে আর্তনাদ করতে হয়েছে, সেইটুকু যদি ভক্ত সঙ্গ না করি তাহলে জানার কোনো ইয়ত্তা থাকে না। আমরা কত মাতৃজঠর যে কৃমিকীট থেকে শুরু করে বৃক্ষ লতা পাতা আদি এগুলো থেকে শুরু করে আপনার জলের মধ্যে যত সমস্ত প্রাণী, সকল প্রাণী আজ আমরা চোখে যা দর্শন করি, যে সমস্ত প্রাণীগুলোকে, সেই সমস্ত প্রাণী মাতৃগর্ভ থেকে সেই সমস্ত দেহ আমরা ধারণ করি, তারপরে মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি। এই মনুষ্য জন্ম লাভ এত সহজ বিষয় নয়। এই মনুষ্য জন্ম লাভ করতে আমরা অনেক কষ্টসাধ্য জীবন অতিক্রম করে এখানে উপবেশন করেছি, যার জন্য পূর্বের স্বীকৃতির দরুন আমরা এখানে উপবেশন করতে সক্ষম। পূর্বের স্বীকৃতির দরুন আমরা এরকম একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে সক্ষম। এরকম একটি আয়োজন মুখে বললেই হয়ে যায় না। আপনারা নিজের পরিশ্রম, নিজের কায় বাক্যের শারীরিক মানসিক যে সমস্ত পরিশ্রম দিয়ে অনুষ্ঠানকে সার্থকতায় পর্যবসিত করছেন, গোবিন্দ যেন আপনাদের সকলের মঙ্গল করেন, গোবিন্দ যেন আপনাদের সকলের মনোবাসনা পরিপূর্ণ করেন, গোবিন্দ যেন ইহজগতের বিষয় থেকে মুক্ত করে গোবিন্দ চরণ সকলকে দান করেন। আসুন সকলে মিলে সকলের জন্য ভগবানের তরে উচ্চ স্বরে আহ্বান করি। আমরা যারা এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানকে পরিচালনা করছি, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় থেকে প্রত্যেকটি দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে আমরা যেন ভগবানের ধামে ফিরে যেতে পারি। আমরা যেন মানুষে ভেদাভেদ না করে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করে জীবনকে পূর্ণ মনুষ্যতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে পারি। আসুন আমরা জীবের প্রতি বৈষম্য না রেখে, জীবের প্রতি কোনো রকমের বিভেদ না রেখে এই অনুষ্ঠানের পরিচালনা ঘটায়, যেন গোবিন্দ আমাদের মাঝে বর্তমান থেকে আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টগুলোকে ভগবান হরণ করেন এবং সেই সাথে আমাদেরকে তার চরণে যেন আশ্রয় দান করেন। আসুন সকলে মিলে গোবিন্দ চরণে প্রথমেই সেই আর্তনাদ জ্ঞাপন করে আমরা কথা কীর্তনে প্রবেশ করি। সবাই উচ্চ স্বরে জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ
হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় প্রতিনিয়ত আপনারা কথা শ্রবণ করছেন। এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার যে শ্লোকগুলো অনেকেরই কণ্ঠস্থ। ভগবান এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার মধ্যে আমাদেরকে বলছেন, কি বলছেন? মন্ডনা ভব মদভক্ত মদদাহিমাং নমস্কুরু মাম এবশ্যসি সত্যং তে প্রতিজানি প্রিয়ভর্ষিণী। মন্মনা ভব মদভক্ত মদদাহিমাং নমস্কুরু মাম এবশ্যসি সত্যং তে প্রতিজানি প্রিয়ভর্ষিণী। মন্মনা ভব মদভক্ত, তুমি আমার ভক্ত হও। মদদাহিমাং নমস্কুরু, তুমি আমাকে নমস্কার করো। মাম এবশ্যসি সত্যং তে প্রতিজানি প্রিয়ভর্ষিণী, তুমি আমার পূজা করো। আমি সত্যি প্রতিজ্ঞা করছি, দেহান্তে তুমি একমাত্র আমাকে প্রাপ্ত হবে, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। ভগবান অর্জুনের হৃদয়ে যে কাতরতা, সেই কাতরতাগুলোকে দূরীভূত করার পরে ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। তোমার হৃদয়ে যত সমস্ত দুর্বলতা রয়েছে, এই সমস্ত দুর্বলতাকে পরিত্যাগ করো। তুমি এই জগতে কিসের জন্য এসেছো, তোমার ধর্ম কি এবং তোমার কর্ম কি, তুমি সেটি তোমার শুধুমাত্র একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। তুমি সেই বিষয়কে সম্মুখে রেখে এই জগতে তোমার কর্তব্য কর্ম কি, শুধু তাই তুমি অনুভব করবো, উপলব্ধি করার চেষ্টা করো। ভগবানের বিশ্বরূপকে দর্শন করার পরে ভগবান যে সমস্ত উপদেশগুলো অর্জুনকে দান করেছিলেন, সেই সমস্ত উপদেশ অর্জুনকে লক্ষ্য করে আমাদের প্রত্যেকটি জীবকে ভগবান এই সংবিধানকে প্রদান করেছিলেন। এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার সংবিধানকে যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের জন্য অর্জিত এই সংবিধান আমরা যদি পালন করে জীবন পরিচালনা করি, ভগবান বলছেন এই জগতের বুকে আমার কোন জীব বিপথগামী হতে পারে না। মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি গেল কিনা? মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি, এই আবির্ভাব তিথিকে উপলক্ষ করে, আসলে আবির্ভাব তিথিটুকু আমরা তেমন ভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। ধর্ম জ্ঞান শূন্য ব্যক্তি আমরা, যার দরুন এই হোলি উৎসবকে আমরা প্রাধান্য দিই। মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিটুকু কবে হয়েছিল অনেকেরই আমরা অজানা। যারাও আমরা জানি, তারাও ঠিক মতো আমরা তা পালন করতেও সচেষ্ট নয়। মহাপ্রভু এই কলিযুগের একমাত্র পাবন অবতার মহাপ্রভু, শ্রীমন মহাপ্রভু, যে যুগের কলিযুগের মহামন্ত্র আমাদেরকে দান করে গিয়েছেন আজ থেকে প্রায় 538 বছর পূর্বে। এই মহাপ্রভু যে হরিনামের বন্যায় প্লাবিত করে সকল পাপী তাপীকে একসাথে, কে উত্তম কে অধম কোনো বিচার না করে সকলকে ভগবান এই নামের ধারায় প্রবাহিত করেছিলেন, সেই নাম এই যুগের শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই নাম গ্রহণ করলে জীবের সাধ্য নয় সে তত পাপ করে। এই মহাপ্রভু কয়েকদিন পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন।
এই মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিকে উপলক্ষ করে দুটি কথা আপনাদের সম্মুখে রাখছি। মহাপ্রভু যে সময় এই জগতের প্রতি অবতার গ্রহণ করে কলির জীবকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত কলির জীবের দ্বারে দ্বারে যাকেই দেখছেন শুধু তাকেই বলছেন যে একমাত্র হরির নাম গুণকীর্তন করুন। এই হরির নাম গুণকীর্তন করলে ইহজগতের সমস্ত কিছুর লাভ ঘটবে। এই জগতের নাম বিনা আর কোন গতি নাই। এই মহাপ্রভু এই জগতের বুকে প্রচার করে নিয়েছেন যে হরের নামেই তো কেবলম গৌর নাস্তিভ্য গতির অন্যথা। এই যুগে হরিনাম ছাড়া আর কোন গতি নাই। এই হরিনাম প্রচার করতে এসে আজ থেকে প্রায় 500 বছর পূর্বে মহাপ্রভুকে কটাক্ষ করে সেই সময় এই পশ্চিম বাংলার রাজা সম্রাট আকবর খাঁ মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় একজন পার্ষদ শ্রী রূপ গোস্বামীকে কটাক্ষ করে প্রশ্ন করেছিলেন, এ তোমাদের কেমন ভগবান? ভগবান শব্দের অর্থ আমরা সকলেই জানি। সেই সময় সেই সম্রাট আকবর খাঁ আমাদের সনাতন ধর্মের অনেক গভীরতম জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ ভগবত গীতা থেকে শুরু করে শ্রীমদ্ ভাগবতের অনেক কথা তিনি জানতেন। তিনি শ্রীমদ্ ভগবত গীতার একটি শ্লোক শ্রী রূপ গোস্বামীর উপরে ছুড়ে দিয়ে বলেছিলেন যে তোমাদের ভগবান এই জগতের বুকে বারবার কেন আসেন? যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধনায় বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। এই শ্লোকটি পর্যন্ত সম্রাট আকবর খাঁ জানতেন। এই শ্লোকের পূর্ণ অনুবাদটুকু তিনি শ্রী রূপ গোস্বামীকে কটাক্ষ করে বললেন, এ তোমাদের কেমন ভগবান যিনি বারবার এই জগতের বুকে আসেন? কিসের জন্য আসেন? যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্ম বৃদ্ধি পায়, তখন ওই ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেন। কিসের জন্য? পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম, সাধুদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্কৃতিকারীদেরকে বিনাশ করার জন্য। তো সম্রাট আকবর খাঁ শ্রী রূপ গোস্বামীকে বলছেন, তোমাদের ভগবান শুধুমাত্র এই 3টি কর্মের জন্যই জগতের বুকে আসেন। কি বললেন আবার? বললেন শুধুমাত্র ধর্মকে পুনঃস্থাপন করার জন্য, সাধুদেরকে রক্ষা করার জন্য আর দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করার জন্যই যে তোমাদের ভগবান এই জগতের বুকে আসেন। শ্রী রূপ গোস্বামী স্তব্ধ হয়ে সম্রাটের কথা শুধুমাত্র শ্রবণ করে গেলেন। শুধুমাত্র সম্রাটের কথা শ্রবণ করে গেলেন, একটি উত্তরও তিনি দিলেন না। উত্তর না দিয়ে শুধুমাত্র কথা শ্রবণ করছেন যে সম্রাট কতটুকু গভীর পর্যন্ত গভীরতম বুদ্ধ জ্ঞান রাখেন, আগে তাকে অনুভব করতে হবে। সম্রাট যখন বললেন, এ তোমাদের কেমন ভগবান? ভগবান তো অনেক ঐশ্বর্যের অধিকারী, তোমাদের তো অনেক গুরুদেব দেবতা রয়েছে, সে তার একজন প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দিলেই তো এই জগতের যত দুষ্কৃতি আছে, দুষ্কৃতিকারী রয়েছে, তাদেরকে বিনাশ করা যেত। ধর্মকে রক্ষা করার জন্য তার প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিলেই তো হতো। তাহলে তোমাদের ভগবান স্বয়ং কি কারণে এই জগতের বুকে আসেন?
আমার কাছে মনে হয় না যে তোমাদের সেই ভগবান সমগ্র ঐশ্বর্যের অধিকারী। আমার কাছে মনে হয় না তোমাদের ভগবান এই সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত বীর্যের অধিকারী, যার ফলে তোমাদের ভগবান স্বয়ং এই জগতের বুকে ছুটে আসেন। শুধুমাত্র এই তিনটি কর্ম, সাধুদেরকে রক্ষা করা, দুষ্কৃতিকারীদেরকে বিনাশ করা, আর ধর্মকে পুনঃস্থাপন করা, এই তিনটি কর্মের জন্য এই জগতের বুকে আমি মনে করি না যে কোনো একজন স্রষ্টা এই জগতের বুকে আবির্ভূত হতে পারেন। তখন শ্রী রূপ গোস্বামী অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্রাট আকবর খাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, সম্রাট আপনার কথা কি শেষ? সম্রাট বলছেন, আমি তো বললাম, এর প্রতি উত্তর তোমার কাছ থেকে চাই, তুমি কিভাবে আমাকে বোঝাতে সক্ষম হও। আমার কথাগুলো কি বুঝতে পারছেন মায়েরা? অনেক মায়েরাই চোখে ঘুম চলে এসেছে, আসলে সারাদিন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তো, আর কথার কোনো আনন্দ নেই জয়নিতা, যার কারণে কথা শ্রবণ করে যদি হৃদয় আনন্দিত না হয় তাহলে সেই চোখে ঘুম আসবেই। কথা শ্রবণ করে হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করতে হবে। মনোযোগটুকু যদি এখানে থাকে তাহলে ঘুম আপনার চোখে আসার কথা নয়। যখনই আমাদের মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায়, তখনই আমাদের শরীরে ক্লান্তি বা অবসাদটুকু চলে আসে, আর সেই সাথে সাথেই আমাদের চোখে নিদ্রা দেবী আমাদেরকে গ্রাস করে জয়িতায়। সম্রাট আকবর খাঁর কথা শ্রবণ করার পর শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ বলছে, আমাদের এই কেমন ভগবান, এই ভগবান সম্পর্কে আমি আপনাকে বলবো। আপনি একটি উপাখ্যানের দ্বারা এই কথাটিকে অনুভব করতে হবে। মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ পার্ষদ শ্রী রূপ গোস্বামী, সর্বগোস্বামী পাদের অন্যতম গোস্বামী পাদ হচ্ছেন শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ। সেই শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুর প্রতিনিধি হয়ে এই জগতের বুকে হরিনাম প্রচার করছেন। এই হরিনাম প্রচারকারী ব্যক্তিটিও কেমন জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। তখনকার যুগে, আজ থেকে প্রায় 500 বছর পূর্বে, এই সম্রাটের প্রশ্নের প্রতি উত্তরে তিনি বলছেন, এ কেমন ভগবান, সেই ভগবানের রূপটিকে, ভগবানের গুণটিকে পরিচয় করে দিতে চাই আমি আপনার কাছে। অত্যন্ত কুশল একটি প্রশ্ন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন সম্রাট আপনি আমাকে করেছেন। এর প্রতি উত্তর আমি আপনাকে আগামীকাল নৌকা বিহারে প্রদান করব। ধৈর্যতায় বলছেন, আজ আপনার প্রশ্ন শ্রবণ করলাম, আমি আপনাকে আগামীকাল এর প্রতি উত্তর দান করব, সেটিও নৌকা বিহারের মাধ্যমে একটি উপাখ্যানের দ্বারা আমি আপনাকে আমার সকল প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাকে দিয়ে দেব। আপনি তা বুঝে নিতে হবে। যেভাবে কথা ঠিক সেভাবেই কাজ। আগামীকাল একজন সম্রাট যখন একজন পার্ষদ বলছেন নৌকা বিহার করবেন, তখন সম্রাটের যে মন্ত্রী মহোদয় তিনি সাথে সাথে আগামীকালকে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা করলেন। নৌকা বিহার হবে, নৌকা বিহারের মাধ্যমে তিনি জানতে পারবেন সনাতন ধর্মের এ কেমন ভগবান, যে বারবার এই জগতের বুকে ছুটে আসেন। তারও জানার ইচ্ছা ছিল, এবং শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ মনে মনে ভাবছেন, এই যেন দীর্ঘ সাধনার পরে এমন একটি উপযুক্ত স্থান পেয়েছি যে আমাদের কথাগুলোকে শ্রবণ করতে চায়। শ্রী রূপ গোস্বামী রাত্রিতে সারা রাত্রি জেগে মূল দ্বারা নির্মিত করলেন। সেই সম্রাটের একটি মাত্র পুত্র ছিল, বয়স তার 6 বছর। 6 বছরের একটি ফুটফুটে শিশু সন্তান ছিল সম্রাটের, সেটি শ্রী রূপ গোস্বামী জানতেন। আর যার দরুন সারা রাত্রি জেগে শ্রী রূপ গোস্বামী তার সম্রাটের সন্তানের মতো হুবহু
সম্রাটের সন্তানের মতো দেখতে মোম দ্বারা নির্মিত করলেন একটি মোমের পুতুল বা মূর্তি। মূর্তি নির্মাণ করে সম্রাট যেভাবে তার সন্তানকে পোশাক আদি পরিধান করান, ঠিক সেভাবেই সম্রাটের পুত্রের ন্যায় ওই মোম দ্বারা নির্মিত সন্তানকে কি করলেন? পোশাকে আচ্ছাদিত করলেন, যেন খানিকটা দূর থেকে সম্রাট দেখলে মনে করতে পারেন এটি আমারই সন্তান। এই যুগে অনেক মৃৎশিল্পী আছে, দেখবেন আমাদের দেবদেবীর এত সুন্দর ভাস্কর্য, এত সুন্দর মূর্তি প্রতিস্থাপন করে যে আসলে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই, বিমোহিত হয়ে যাই, কিভাবে তারা এত সুন্দর করে এক একটি মূর্তি দেবতার রূপে প্রতিদান করেন কিনা আমরা বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকি তাদের যে কার্যকলাপ। শ্রী রূপ গোস্বামী ঠিক সেভাবে একজন সুদক্ষ কারিগর ছিলেন, যার ফলে মোম দ্বারা তার সন্তানের হুবহু মূর্তি নির্মাণ করে তাকে সম্রাট যেভাবে লালন পালন করে তাকে পরিধান করার পোশাক, সেই সমস্ত পোশাক পরিধান করিয়ে যে নৌকায় বিহার করবেন, প্রাতকালে সর্বপ্রথমেই মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জেনে কোন নৌকায় আমরা বিহার করব, কারণ রাজা তো যে কোনো ভাঙা নৌকায় তো তিনি চলবেন না, যে কোনো একটি ভালো নৌকা এবং সেই নৌকার মাঝিও যেন ভালো থাকে, এইরকম সবকিছু দেখে নৌকা ঠিক করা হয়েছে। প্রাতকালে অর্থাৎ সকাল সকাল গিয়ে, খুব সকালে গিয়ে মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞেস করলেন শ্রী রূপ গোস্বামী যে কোন নৌকায় আমরা পরিভ্রমণ করব। যখন বললেন তখন তিনি পার্শ্বদের গুপ্তচরকে দিয়ে সেই মোমের নির্মিত যে মূর্তিটুকুকে একটি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে, মানে ঢেকে দিয়ে সেই নৌকার মাঝে প্রথমে তুললেন। সাথে সাথে রাজার সেনা সামন্ত গিয়ে দেখলেন যে এই সাধু বাবা তো সকালে এসে নৌকায় কি করছেন, নৌকা আবার ফুটো করে দিচ্ছেন না তো, যেখান থেকে পানি বের হয়ে আমাদের সম্রাট মাঝ নদীতে গিয়ে এই নৌকা ডুবে না যায়, এই ধরনের ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে, যার কারণে সর্বসামন্ত সাথে সাথে গিয়ে পরিদর্শন করতে লাগলেন। তখন জিজ্ঞেস করলেন যে এই কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত বস্তুটি কি, তারা জানতে চাইল। তখন তিনি তাদেরকে কাছে কিছু বললেন না, আমার একটি বিশেষ দ্রব্য আমি এখানে রেখে যাচ্ছি, আপনারা কৃপাপূর্বক এটি কেউ খুলেও দেখবেন না। সাধুর কথা বিশ্বাস করে তারাও আর কোনো কিছু করতে গেলেন না। যখন রাজা আসলো, সময় মতো রাজা আসলো, রাজার সেনা সামন্ত নিয়ে নৌকা বিহার শুরু হবে। ঠিক সে সময় রাজার সাথে কুশল বিনিময় হওয়ার সাথে সাথেই রাজা বললেন চলেন তাহলে। সাধুকে বললেন চলেন সাধু, আপনি আপনার প্রশ্নের প্রতি উত্তর দান করবেন, আমি শ্রবণ করব আপনাদের এ কেমন ভগবান, আমাদের কেমন ভগবান, যিনি শুধুমাত্র এই তিনটি কর্মের জন্য এই জগতের বুকে আসেন। সেই সাধু বললেন ঠিক আছে চলেন তাহলে নৌকা বিহার শুরু করা যাক। নৌকাতে উপবেশন করে সাধু তার পারিবারিক বিষয় নিয়ে কুশল বিনিময় করছেন। করতে করতে যখন মাঝ নদীতে নৌকা চলে গেল, সাথে সর্বসামন্ত আছে, মাঝ নদীতে যখন চলে গেল তখন সম্রাট জিজ্ঞেস করছেন আপনি আপনার প্রতি উত্তর দান করবেন বলছিলেন, আপনি আপনার প্রতি উত্তর দান করুন। আমিও অনেক আগ্রহ, সারা রাত্র প্রতীক্ষা করেছি আপনি কিভাবে আমাকে প্রতি উত্তরটুকু দান করবেন, আমিও জানতে চাই। মাঝ নদীতে যখন গেল তখন শ্রী রূপ গোস্বামীর একজন গুপ্তচর সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, যিনি ওই মূর্তিটিকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনিও উঠেছেন সেই নৌকায়। তখন সেই গুপ্তচরকে ইঙ্গিত দেওয়ার সাথে সাথেই
গুপ্তচরটি মোম দ্বারা নির্মিত সেই সম্রাটের সন্তানকে সম্রাটকে শুধুমাত্র দেখিয়ে কাপড়টি সরিয়ে দিয়ে মোম দ্বারা নির্মিত সন্তানটিকে শুধুমাত্র সম্রাটকে এক ঝলক দেখিয়ে আর তার গুপ্তচরটি কার গুপ্তচর শ্রী রূপ গোস্বামীপাদের গুপ্তচর নদীতে সেই সন্তানকে ফেলে দিল। নদীতে ফেলে দেওয়ার সাথে সাথে সম্রাট কাউকে আদেশ করলেন না, সম্রাট নিজেও সাথে সাথে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। কি কারণে? যে আমার সন্তানকে মনে হয় সাধুর গুপ্তচর নদীতে ফেলে দিল। আমার সন্তানকে যখন সাধুর গুপ্তচর নদীতে ফেলে দিল, কারণ ছোট্ট একটি শিশু, এই শিশু সন্তান নদীতে পড়ার সাথে সাথে সে মৃত্যুতে পতিত হবে। এই মৃত্যুতে পতিত যেন না হয় তার জন্য সে তার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য কি করলো? সেই নদীতে ঝাঁপ দিল। নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার সাথে সাথে সম্রাট যখন নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, তখন সকল সম্রাটের মন্ত্রী সহ সকল সৈন্য সামন্ত নদীতে ঝাঁপ দিল সম্রাটকে বাঁচানোর জন্য। আর সম্রাট তার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। সেই সাথে সবাই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। নদীতে ঝাঁপ দিলেন শ্রী রূপ গোস্বামী সহ তার অনুচর। কারণ তার অনুচরটিও এমন ভাবে ছিলেন, তাকে জানিয়ে রেখেছিলেন পূর্বে নদীতে ফেলে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু সম্রাট ঝাঁপ দিবেন, সম্রাটের যেন কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় তুমি সেই দিকে চিন্তা রাখবে। যার কারণে সেই জলের মধ্যে প্রবেশ করার সাথে সাথেই সেই পাথরের শ্রী রূপ গোস্বামীর অনুচরটি মোম দ্বারা নির্মিত সন্তানটিকে এবং রাজা উভয়কেই পুনরায় নদী থেকে নৌকাতে তোলার ব্যবস্থা করলেন। অর্থাৎ তাদেরকে ডুবতে দেয়নি, ফেলে দিয়ে তিনি আবার রাজা যখনই ঝাঁপ দিয়েছেন সাথে সাথে অনুচরটিও ঝাঁপ দিয়ে তাদের দুজনকে রক্ষা করেছেন। তখন সকলেই আবার নৌকায় একজন একজন করে উঠলেন, সকলকে নৌকাতে তোলা হলো। নৌকাতে উঠতে না উঠতেই রাজা আবার কটাক্ষ করে গালিগালাজ শুরু করলেন শ্রী রূপ গোস্বামীকে। এটি আপনার কেমন প্রতি উত্তর? আমি আপনার কর্মে যৎকিঞ্চিত সন্তুষ্ট নই, আমি আপনার প্রতি চরম বিষাদিত। এটি আপনার কেমন সাধুত্বের পরিচয়? এইটি কি সাধুত্বের পরিচয়? আপনার কর্মে তো সাধুত্বের কোনো পরিচয় আমি দর্শন করতে পারছি না। আপনারা কিভাবে সাধু হলেন? জয়নিতাই। কারণ একটি সন্তানকে নদীতে ফেলে দেওয়ার, মৃত্যুর মুখোমুখি পতিত করার আদেশ আপনি কি করে দান করতে পারেন? এটি কি একজন সাধুত্বের লক্ষণ হতে পারে? আমি আপনার মধ্যে সাধুত্বের কোনো লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না। আমি আপনাকে যথাযোগ্য শাস্তি দান করব। কি কারণে কটাক্ষ করলেন রাজা? তিনি তখন পর্যন্ত মোহ বসে আবেশিত। তিনি তো তখন পর্যন্ত মনে করছেন যে এটি আমারই সন্তান, আর সে আমার সন্তানকে জলে ফেলে দিয়েছেন। যখন তার ক্রোধের সমস্ত বাক্য শেষ হল রাজা, তখন করজোড়ে বিনয়বশত সাধু শ্রী রূপ গোস্বামী সম্রাটকে বললেন, সম্রাট, আমার যে সমস্ত কর্ম, এই সমস্ত কর্মের কারণে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি এই সময় ক্ষমা করার যোগ্য নন, ক্ষমা দেওয়ার যোগ্য নন, তারপরও আমি আপনাকে ক্ষমা চাইছি। আপনি ভালোভাবে এই সন্তানের দিকে তাকান। এই সন্তানটি আপনার সন্তান নয়, এটি মোম দ্বারা নির্মিত একটি পুতুল মাত্র। আমি আপনার সন্তানকে আপনার সন্তান তৈরি করে নদীতে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা আমি করেছিলাম। এই সন্তানটিকে ফেলে দেওয়ার পর, নদীতে ফেলে দেওয়ার পর, আপনি তো একজন রাজা, আপনি আপনার সৈন্য সামন্তকে আদেশ করতে পারতেন আমার সন্তানকে বাঁচাও।
আমি আপনার প্রশ্নের প্রতি উত্তর দান করছি। হে রাজন, আপনি একজন সম্রাট। আপনার সন্তানকে যখন কেউ নদীতে ফেলে দিল, আপনি সাথে সাথে আপনার সৈন্যদেরকে, মন্ত্রীকে আদেশ করতে পারতেন যে আমার সন্তানকে রক্ষা করো, কিন্তু আপনি তা করেননি। আপনি তা না করে কি করলেন? নিজেই নদীতে ঝাঁপ দিলেন। কেন ঝাঁপ দিলেন? পুত্র সুখে, পুত্রের মায়ায়, পুত্রের মুহে। আপনি যদি আপনার বিপদগ্রস্ত সন্তানকে রক্ষা করতে, কারণ সেই সময়টুকু ছিলেন তিনি একজন পিতার আদর্শ, একজন রাজা। ওই সময় সে যে রাজা বা সেই সময় যে সম্রাট, সেটুকু বলে গিয়েছিল একমাত্র পুত্র মুহে। আমার সন্তানকে বাঁচাতে আমি কাউকে আদেশ করতে পারি না। নিজের সন্তানকে বাঁচাতে হলে নিজের পিতাকে ঝাঁপ দিতে হয়। সম্রাট মাথা নিচু করে সাধুর কথা শ্রবণ করছেন। আসলেই তো চমৎকার একটি তত্ত্বের মাঝে আমাকে সেই কথা বোঝানোর প্রয়াস করেছেন। তখন বললেন, সম্রাট, আপনি আপনার হয়তোবা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছেন, আপনাকে তো আর সেরকম করে বোঝাতে হবে না। সম্রাট তৎক্ষণাৎ করজোড়ে সেই সাধুর চরণে পতিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে বলছেন, আমার যথাযোগ্য অপরাধ আপনি ক্ষমা করেন। আসলে আমি বুঝতে পেরেছি এ তোমাদের কেমন ভগবান। তখন শ্রী রূপ গোস্বামী বলছেন, এই হচ্ছে আমাদের ভগবান। এই জগৎ সংসারে যতগুলো জীব রয়েছে, এই সকল জীব তার সন্তান। সন্তান যখন ওই বিপদগামী হয়ে যায়, তখন ভগবান এই জগতের বুকে আসেন তার সন্তানকে রক্ষা করার জন্য। এই জগৎ সংসারে ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হন শুধুমাত্র তার সন্তানকে রক্ষা করার জন্য। সন্তান যেন বিপদগামী না হয়, সন্তান যেন বিপদে না পড়ে, সন্তানের যে বিপদ ঝুঁকি রয়েছে সেই সমস্ত বিপদ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্যই ভগবান এই জগতের বুকে আবির্ভূত হন। আর সেই বিষয়টিকে আমরা শুধুমাত্র গ্রহণ করি। ভগবান শুধুমাত্র সাধুকে রক্ষা করার জন্য এই জগতের বুকে আসেন। ভগবান প্রত্যেকটি জীবের সাথে, প্রত্যেকটি সন্তানের কাছ থেকে তার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে তার কাছ থেকে যে ভালোবাসা, একটি পিতা একটি মাতা সন্তানের কাছ থেকে যে ভালোবাসাটুকু পায়, বাৎসল্য প্রেমটুকু পায়, ভগবান সেই সন্তানের কাছ থেকে বাৎসল্য প্রেমের আশায় এই জগতের বুকে বারবার ছুটে আসেন। আর সেইটুকু আমরা উপলব্ধিও করতে পারি না। আমরা তাকে আমাদের ভাষায় তার পূজা অর্চনায় শুধুমাত্র করি। এই জগতের বুকে ভগবান কোনো কিছুর কাঙ্গাল নয়, শুধুমাত্র প্রেমের কাঙ্গাল। এই জগতের বুকে ভগবান শুধুমাত্র ভালোবাসার কাঙ্গাল। এই জগতে শুধুমাত্র তাকে ভালোবাসা দ্বারাই সেবা দেওয়া যায়। এই জগতে আমরা কি দেওয়ার মতো সামর্থ্য রাখি তাকে দেওয়ার মতো আমাদের সামর্থ্য আছে? যা দিব তাহাই দ্রব্য তাকে দান করতে হবে। আমাদের দেয়ার কি রয়েছে? আমাদের দেয়ার বলতে কোনো কিছুই নেই। শুধুমাত্র দিতে পারি একটুকু প্রেম মিশ্রিত অভক্ত শ্রদ্ধা এবং ভক্তি, এর বেশি কিছু নয়। আমরা যদি আমাদের নির্মল চিত্ত গোবিন্দ চরণে নিবেদন করে ভগবানকে অন্তরের পবিত্র অশ্রুসুধা বিসর্জন করে ভগবানের চরণে পতিত করি, ভগবান তাতে খুশি হয়ে যান। কিন্তু আমাদের হৃদয় এখন এত শক্ত, এত কঠোর, এই হৃদয়ে ভগবানের নামে পাথর বিগলিত হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের হৃদয় বিগলিত হয় না। মানুষ এত কঠিন। এই জগতে যে মানুষের সাথে চলাফেরা, মানুষের সাথে
তাপসা না করে সে কখনোই মানুষ সম্পর্কে জানতে পারবে না। আমরা শিলা যতটুকু কঠিন মনে করি, পাথরকে যতটুকু কঠিন মনে করি, তার চাইতেও কঠিন মানুষের হৃদয়। ভগবানের প্রেমে এই মানুষের হৃদয়ে বিগলিত হয় না, এত সহজে মানুষের হৃদয়ে বিগলিত হয় না। বিগলিত হতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এই সকল কথা যখন শ্রী রূপ গোস্বামী সম্রাটকে বললেন, সম্রাট আশ্চর্যচকিত হয়ে সাধুর মুখের পানে চেয়ে রইলেন। এ তোমাদের ভগবানের, এ হচ্ছে আমাদের ভগবানের লক্ষণ সমূহ, এই হচ্ছে আমাদের ভগবানের বৈশিষ্ট্য, এই হচ্ছে আমাদের ভগবান। কি কারণে আমাদের ভগবান এই জগতের বুকে চলে আসেন, কি কারণে আমাদের ভগবান বারবার আবির্ভূত হন, আমি কি আপনাকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছি? শ্রী রূপ গোস্বামীর কথা শ্রবণ করে দুই নয়নে ধারা বইছে শুধুমাত্র সম্রাটের। সম্রাট যেন অমৃত কথা শ্রবণ করছেন, সাধুর মুখ থেকে সাধু শুধুমাত্র প্রলাপ করছেন, আর রাজা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন সাধুর মুখের পানে। এই সাধারণ একজন সাধু যদি ভগবানের কথা এত সুমিশ্র আকারে উপাখ্যানের স্বরূপ বুঝাতে সক্ষম হয়, তাহলে ভগবানের প্রকৃত প্রিয় পাত্র আরো না কতটুকু মধুর কথা বলতে পারে। তিনি তখন এই সাধুর চরণে আবারও পতিত হয়ে তাকে প্রণাম নিবেদন করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, আমার আচরণে আমি যদি আপনার হৃদয়ে কোনো কষ্টের কারণ হয়ে থাকি, তাহলে কৃপাপূর্বক আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে আমাদের কেমন ভগবান। ভগবান শুধুমাত্র আমাদের তিনটি কর্মের জন্য এই জগতের বুকে আসেন না, সাধুকে রক্ষা করা, দুষ্কৃতিকারীকে বিনাশ করা, আর কি ধর্মকে পুনঃস্থাপন করা, এই তিনটি কর্মের জন্য ভগবান এই ধর্মেতে আসেন না। ভগবান আসেন তার সন্তানের সাথে প্রেম ভালোবাসা এটিকে ভাগাভাগি করার জন্য। কিন্তু আমাদের হৃদয় এত কঠিন, আমরা সবকিছু দেই, ভগবানকে ভালোবাসাটুকু দিতে চাই না। একটুকু নৈবেদ্য যদি দেই, তাতেও আমরা কি করি? তাতেও আমরা বিনিময় করি। আমার এই সমস্যা রয়েছে, কি দূরীভূত করে দিন, আপনাকে আমি এটি দান করবো। দৈনিকায় প্রতি বছর 1 বছর পূর্বেই মান্যত করে নি মায়ের চরণে গিয়ে, 1 বছর পূর্বেই মান্যত করে নি, করি কিনা? আমরা সকলেই মান্যত করি মায়ের চরণে গিয়ে। ভগবানকে যখন দিতেও যায়, তখন দেখা যায় অনেকদিন পূর্বে সেই কথাটি বলেছিলাম, আবারও আপনাদের সম্মুখে সেই কথাটি মনে পড়ে গেল। এই মায়ের চরণের কথা বলতে গিয়ে 1 বছর থেকে আমরা 1 বছর পূর্বে থেকে কিন্তু আমরা কি করি? 1 বছর পূর্ব থেকে আমরা পরের বছরের পূজাটুকু উপলব্ধি করব, উপভোগ করব। সেই কারণে 1 বছর পূর্ব থেকে মনে মনে একটি প্রত্যাশা থাকে, প্রস্তুতি থাকে যে মায়ের জন্য এত কিছু করব। আমরা 1 টাকা 2 টাকা সঞ্চয় করা শুরু করে দিই, করে কিনা? মায়েরা যেভাবে করে, বাবারাও ঠিক সেভাবেই করে। আর সন্তানদের কথা তো বলে লাভ নেই, স্কুলের খরচের টাকা সেগুলো তারা জমিয়ে রাখে, যে এইবার কালী পূজাতে যে ড্রেসটুকু নিব, আমার ড্রেসের মতো আর কেউ যেন না হয়। জমিদার আমরা নিজেকে সাজাতে গিয়ে মাকে দেওয়ার মতো সবকিছুই শেষ হয়ে যায়। জমিদার নিজের প্রসাধনের দ্রব্য থেকে নিজের শরীরের পোশাক, এই সমস্ত কিছুকে কিনতে গিয়ে দেখা যায় মাকে যে দান করবো এরকম একটি ফোঁটা টাকাও আমাদের কাছে থাকে না। হঠাৎ দেখবেন বইয়ের ভিতরে ছেঁড়া একটি টাকা ছিল, মনে পড়ে যায় যখন সাজগুজ শেষ, মায়ের দর্শন করতে যাব, আজ উপবাস চলছে, মায়ের দর্শন করতে যাব। অনেক মায়ে ভাবে যে ছেলেদেরকে মেয়েদেরকে দিতে দিতে সবকিছু শেষ হলে এখন কি যেন করি। ব্যাংকের সব টাকা বের করে দিয়ে দিয়েছে, ব্যাংক থেকে বের করতে গিয়ে এমন একটি টাকা ছিঁড়ে গিয়েছে, এই টাকাটুকু কোনো দোকানদার নিতে রাজি নয়।
সেই টাকাগুলোকে আমরা আলাদা ফেলে রাখি, একেবারে ফেলে দেই না, ঘরের এক কোণে এমন ভাবে রেখে রাখি যেন কেউ এটিকে নষ্ট না করতে পারে। সেই দিন কাজে আসে কোন দিন? যেদিন মাকে প্রণাম দিতে যাবো। হরিবল। দেখবেন কেউ যখন নেয় না, মা তখন এই টাকাটা নেয়। হরিবল। আমি আমার জীবনে এরকম অনেকগুলো বাস্তব প্রমাণ দেখেছি যে ঠাকুরকে যে সময় প্রণাম নিবেদন করতে যায়, ছেঁড়া টাকাগুলো দিয়ে দেয়। এখন 1 টাকা 2 টাকার কয়েন কিন্তু কোনো দোকানদার নিতে চায় না, আমরা এগুলোকে জমা করি। হরিবল। দেখবেন যখনই যাব আমরা, সেই সমস্ত কয়েন টাকাগুলো, 1 টাকা 2 টাকার যে কয়েনগুলো মন্দিরে দান বাক্সে। হরিবল। কেউ না নিলে মা তো নিবে, মা তো আর না বলতে পারবে না। হরিবল। পারবে কি? মা তো না বলতে পারবে না। আমাদের অবস্থান হচ্ছে কি সেখানে এই কঠিন হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, ভগবানকে ভালোবাসতে হবে। হৃদয়ের শুদ্ধ ভালোবাসা শুধু তাকে দান করতে হবে। এই জগতে একমাত্র সেই দিকেরই কাঙ্গাল, আর কোনো কিছু নয়। হৃদয়ে যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারবো সেই কথাটুকু, তখনই আমাদের জীবন সার্থক। এর পূর্বে নয়। যত কিছুই দান করি না কেন, তাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। তাকে সন্তুষ্ট করতে গেলে একমাত্র ভালোবাসার দ্বারাই তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। সকলের হৃদয়ে সেই ভালোবাসাটুকু জাগ্রত হোক, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এখানে বিশ্রামের ইচ্ছা প্রকাশ করছি। অনেক মায়েদের চোখে ঘুম চলে এসেছে, এরকম ঘুম নিয়ে কথা শ্রবণ করা। আগামীকাল আপনারা আবারও কাজে পরিব্যাপ্ত থাকবেন। প্রত্যেক দিনের ন্যায় আপনারা যেভাবে কাজ পরিচালনা করেন ঠিক সেভাবেই করবেন। এত আনন্দ কীর্তন করলেন, এটিতেও আপনাদের অনেক কষ্ট হয়েছে, যার কারণে একটু বসে আনন্দ কীর্তন বা কথা শ্রবণ করলে এভাবেই ক্লান্তির কারণে চোখে ঘুম চলে আসে। আমি আর কথা কীর্তন না বাড়িয়ে এখানে বিশ্রামের ইচ্ছা প্রকাশ করছি। জয়িতা হইল। আসলে আপনাদের অবস্থার উপরেই পর্যালোচনা করে আমি এখানে বিশ্রামের ইচ্ছা প্রকাশ করছি। ভগবানের কথা এত মাধুর্যময় কথা শ্রবণ করলে আসলে শুরুই তো করতে পারলাম না। যদিও কথা দ্বারা আপনাদেরকে বিমোহিত করতে চেষ্টা করলাম, সেই জায়গায় আপনারা সকলে অবসাদগ্রস্ত, ক্লান্তিগ্রস্ত, যার কারণে চোখে ঘুম। আর পরিচিত একজন আলোচক যখন সম্মুখে থাকে, তার কাছ থেকে কিন্তু কথা কীর্তন আর সেরকম আনন্দ লাগে না। যদি আমি বাইরের কোন জায়গার কীর্তনিয়া হতাম, বাইরের কোন জায়গার পাঠক হতাম, তাহলে আপনারা আমার মুখের দিকে শুধু চেয়ে থাকতেন, কথা কি বলছি তা বিষয় নয়। ভগবান কিসের জন্য এই জগতের বুকে আসেন এখন তো সকলেই বুঝতে পারলেন। এই একটি মাত্র উপাখ্যান শ্রী গোস্বামী দান করলেন, সেটিও আমাদের ধর্মের নয়, বিধর্মী একজন লোকের কাছে, অন্য ধর্মের একজন লোকের কাছে এই উপাখ্যান প্রচার করে জগৎ জীবকে শিক্ষা দিলেন যে এই হচ্ছে আমাদের ভগবানের বৈশিষ্ট্য। ভগবান শুধুমাত্র ধর্মকে রক্ষা করার জন্য নয়, সাধুকে রক্ষা করার জন্য নয়, এই জগতের বুকে সকলের কাছ থেকে ভগবান প্রেম এবং ভালোবাসাকে লাভ করার জন্য তার সন্তানদের কাছ থেকে যেটুকু তিনি আশা করেন, সেই কারণে তিনি জগতের বুকে ছুটে আসেন। আমরা যেন বিপথগামী না হই। আর আজ আমরা আপনাদের এই আপার লাইনে কতটুকু পরিবার? 50টি পরিবার, আরো বেশি আছে, আরো বেশি হবে। এই অঙ্গনে যে পরিবার আছে সেই পরিবারের তুলনায় ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়নি। এর কারণ
পূর্ব স্বীকৃতি তাদের অর্জিত নেই। পূর্ব কর্মের স্বীকৃতি যদি কেউ অর্জন না করে, তাহলে এই অঙ্গনে এত সহজে কেউ আসতে পারে না। একজন ব্যক্তির সেই পূর্ণ কর্মের পূর্ব অর্জিত ফসল থাকতে হবে সে এই অঙ্গনে আসার। এরকম একটি অঙ্গন যেখানে সর্বক্ষণ ভগবানের কথা প্রকীর্তন হয়, যেখানে শ্রীমদ ভগবত গীতা আলোচনা হচ্ছে। আজ 24তম দিবস, 23তম দিবস পর্যন্ত কত পূর্ণ মহাত্মারা এই আসনে বসে 23টি দিবস আপনাদের কাছে কথা প্রবচন করেছেন, আর আপনারা শ্রবণ করেছেন কিনা? এই বছরে 23 দিন শ্রবণ করেছেন, আর এই 24 দিনের দিনে এই অধম আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। আমি আর আপনাদের কাছে নতুন করে কি বলার আছে? শ্রীমদ ভগবত গীতার যত কথা আপনারা শ্রবণ করেছেন, এই শ্রীমদ ভগবত গীতার এখানে যে যজ্ঞ সম্পাদিত হয় তাও আপনাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। আমি আর নতুন করে শ্রীমদ ভগবত গীতার কথা আপনাদের সম্মুখে কি প্রকাশ করব? এই শ্রীমদ ভগবত গীতার একটি শ্লোকের মাধ্যমে অন্য জায়গা থেকে একটি উপাখ্যান আপনাদের কাছে ব্যক্ত করলাম। আসলে আপনাদের মুখের দিকে চেয়ে কথা বাড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করছি না, কারণ অনেকগুলো সন্তান শুয়ে পড়েছে, তাদেরকে নিয়ে বাড়িতেও যেতে হবে। আপনারা সেই চিন্তাও করছেন। যাই না হোক, যদিও অনুরোধ এসেছিল, তথাপিও আমি আর সম্মুখে না গিয়ে এখানে বিশ্রামের ইচ্ছা প্রকাশ করছি। অন্যত্র দিবসে যদি আবারও সুযোগ ঘটে, তাহলে আপনাদের সম্মুখে আবারও কথা কীর্তন হবে। জয় নিতাই, জয় গৌর, জয় শ্রী রাধে। আসুন সকলে মিলে গীতার উচ্চতম জ্ঞান, উচ্চতম নামগুলো শ্রবণ করি। এখানে কথা কীর্তনের বিশ্রাম রাখছি। জয় নিতাই। সকলে বলবেন ওম গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্তা পতিব্রতা ব্রহ্মবলী ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী অর্ধমাত্রা চিতানন্দা ভবগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দা তথার্থ জ্ঞানমঞ্জরি ইত্যেতানি জপেরিত্যং নরো নিশ্চলমাংশ জ্ঞান সিদ্ধিং জপেরিত্যং তথান্তি পরমং পদম। ওম জলস্ফরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ ভবেৎ পূর্ণং ভবতু সর্বং তৎপ্রসাদাৎ জনার্দনম। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আমার বাক্যের দ্বারা যদি কাহার হৃদয়ে যৎকিঞ্চিৎ কষ্টের কারণ হয়ে থাকি, তাহলে কৃপাপূর্বক মার্জনা করবেন। সকলের চরণে আবারও দণ্ডবোধ নিবেদন করে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যদি আমার কথায় কাহার হৃদয়ে যৎকিঞ্চিৎ কষ্টের কারণ হয়ে থাকি, তাহলে নিজ গুণে মার্জনা করবেন এবং আশীর্বাদ করবেন। এভাবেই যেন আপনাদের চরণে নিরন্তর থেকে এই জীবন সায়ান্ন পরিচালিত হয়। আপনারও আসুন সকলে মিলে গোবিন্দ চরণে আর্তনাদ জ্ঞাপন করি। সকলেই সকলের জন্য আমরা এখানে উপবেশন করছি, যারা প্রত্যেকের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব। ভগবান যেন আমাদের আহ্বান শ্রবণ করেন। আমরা সমগ্র গ্রামবাসীর জন্য আহ্বান করব, সমগ্র চণ্ডীচড়া চা বাগানবাসীর জন্য, সেই সাথে সমগ্র দেশ ব্যাপীর জন্য, সমস্ত বিশ্বের জন্য,
ভগবানের কাছে আর্তনাদ জ্ঞাপন করি, ভগবান যেন আমাদের সকলের মঙ্গল করেন, সেই প্রত্যাশা প্রার্থনায় আবারও হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আপনারা একটু কীর্তন আনন্দ করে আপনাদের কাছ থেকে একটু শ্রবণ করুন। হরিটায় হরিবল। ধরে নেবে না।